And the second unit, next concept is wheel of retailing. Wheel of retailing, as you can see, the phases first, second, third, fourth. Wheel of retailing. It is a cyclical theory of retail store or a life cycle of a retail store. ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಮೆಚುರಿಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಹೌ ದೇ ಶೋ ದ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇನ್ ಅ ಸೇಮ್ ವೇ ವೀಲ್ ಆಫ್ ರಿಟೇಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ or a cyclical theory of a retail store. So, wheel of retailing shows how the retail store changes its position on the basis of factors like technology ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, innovative environmental ಆಗಿರ್ಬೋದು. On that basis they go on changing from phase 1 till phase 4. So you can see here it is just like a wheel. So these are the basic concepts beside the retailing store. We will see one by one how. So theory of wheel of retailing. Theory was given by McLamp MC Nair. So he was the founder of this wheel of theory, cyclical theory in find ಮಾಡಿದ್ದು MC Nair. So what he states a cycle or life cycle of a retail store in a 3 phases. First phase ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, first stage or first phase ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, the cycle is the new retailer enters into a market. First stage ಅಲ್ಲಿ when a new business starts up or ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಓಪನ್ ಆದರೆ, and the new retailers enter into a market to start up its business. So more person will not know about the retailer. Retail customers-ಗೆ ಆ ರಿಟೇಲರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. So when even the retailer will not have such a contact with the customer. So at that time the retailer will often enter into a market with a low price, low status, profit margins ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ, profit margin for that particular retailer will be less. So first phase you can see outlet starts with low price, low margin, low reputation. So here the retailers will not go to earn such a profit, but what he will do, he will try to attract the consumerನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಯಾವುದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ಟು he will try to make consumers or the customers to come to his retail store. So that is first cycle. Later they move on to market location and stock premium product with different themselves do. So next stage what happens, so once the consumers when starts coming to the shop, what he will do next, in a trading up he develop little ಅನ್ನೋದು ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಹೊಸ ಬ್ರಾಂಚಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೊಸ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೋದು ರಿಟೇಲರ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ಹಿ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಲಿಟಿಲ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಫೇಸ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಲಿಟಲ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇವೆಂಚುಲಿ ಆನ್ ಅ ಮೆಚುರಿಟಿ ಸ್ಟೇಜ್, higher cost, high price retailers, variable new retailers, vulnerable, high price retail, vulnerable to new retailers who come up with some novel retailing format concept. So in third stage what he will do, he will keep more even higher price, even higher margin with the highly reputed. ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು he has fully developed. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನದ್ದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಗ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನು ಹೈ ಪ್ರೈಸೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸ್, ವೆನ್ ಹಿಸ್ store is fully developed, so he will fix higher price in a
third stage. So MC Nair was a person who has coined this theory. So he says the retail store cycle, he says about the theory of retail store cycle, it goes in a cyclical form. So it is also called a cyclical theory. Now we will see one by one. There are three phases, entry phase. Has MC Nayers explained these phases into three parts or three phases, that is entry phase, trading up phase and vulnerability phase. So under entry phase, the new innovative retailer, first retailer marketing entry with when he enters into a business, starting up ಅಲ್ಲಿ business ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ at that time they will not keep high price. What they will do, they will keep low price on a profit margin ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. He start with the small store that offer goods at lower price of goods. In this way he would attract the customers. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವನ ಹತ್ರ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆನ್ ದ ನ್ಯೂಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್, ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಆ ರೀಟೇಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್. ಸೊ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇದು ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಮಾಡೆಸ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ, ಮಿನಿಮಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೋರ್ ಅಟ್ ಲೋ ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ, ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪನ್ನು ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೆದರ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಲೋ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಲೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ಲೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫೇಸಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, trading up phase. MC Nair explains the phases in three different stages. That is, first one entry stage, second one trading up phase. Trading up phase now retailer has tried to make elaborate change. Now an ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸೊ he has to improve it gradually. So the retailers is now reposition itself with the maximum customer service. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಲೈಕ್ ಹೀ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಅ ಶಾಪ್ ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತು ರೆಪ್ಯುಟೇಷನನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶಾಪ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಹಿಸ್ ಶಾಪ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಹಿಸ್ ಶಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಆಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಹೈ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಇರ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಟು ದ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಆಪರೇಷನ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಟೇಲರ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ while they gain more experience of a market, the retailer business enlarge their customer base with the purpose of increasing sale, gaining higher profit margins. So as sale is increased, he has ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಬರುವ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ವರೆಗೆ ಸೇಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಸೇಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೆಪ್ ಲಿಟಲ್ ಹೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, vulnerability space. This is fully innovative type of retail. Innovative store which deals with high cost. Why high cost? In the second space he has developed. In the third space he has made little more outlet, like ನ್ಯೂ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಶಾಪಿಗೆ, ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫುಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರನ್ನು. ದ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಟು ಅ ನ್ಯೂ ಇನೋವೇಟರ್ ಹೂ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ವಲ್ನರಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ವಾಟ್ he has done, he has made such a improvement in a shop or such a development in a shop
ಸೊ ದ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಥರ್ಡ್ ವಲ್ನರಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಕೀಪ್ಸ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸ್, ವೆರಿ ಹೈಯರ್ ಮಾರ್ಜಿನ್, ಹೈಲಿ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈವನ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್, ಈವನ್ ದ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ expenses done by the retailer will be more. Has expenses is more, high cost he has to fix. So third especially vulnerability space says that he is fixing higher price, even higher, most status he has gained. ನಂತರ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಟ್ ಸೇ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿ ಹಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್ his retail store as ಗ್ರೇಟರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಹೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಶಾಪನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅನದರ್ ರಿಟೇಲ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ವಿತ್ ಹೂ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ಕಾಂಪಿಟರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ, ಸೊ ವೆನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಲೋ ಇಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಪ್ರೈಸ್ ಲೋ ಇಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ the person who has developed or the retailer who has developed, he has to also come to a lower price. Also he has to also reduce the price. So you can see here entry space, low price, limited facility, limited service. Entry space ಅಲ್ಲಿ, second space trading of space ಅಲ್ಲಿ moderate to high price, elaborate facility, increase in service. ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪನ್ನು he will go through. Next, vulnerability, high price, excellence facility, excellent service, declining ROI. So interest of customers declines. Why? Because the new competitors enter into a market. So here Wheel of Retailing says that it has 4 phases. MC Nair has defined it into 3 phases. That as you can see in the wheel, 3 phases ಆದ ಕೂಡಲೇ ವಾಪಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಗೆ ಸೇಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಅ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್. Wheel of Retailing, as you can see, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Phase 4 ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒನ್ಸ್ ಅದರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಅದರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ, ದೇ ಕೀಪ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆಸ್. ವೆನ್ ದೇ ಕೀಪ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆಸ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದ ರೀಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ or the retailer has to come again to a first phase. And first phase ಇದು ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ is in a cyclical form.